بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے افغان امن معاہدے کو توڑنے کے اعلان کے ساتھ ہی چین اور ایران طالبان کے بڑے حامیوں کی صورت میں سامنے آ گئے۔ چین کے افغانستان میں فوجی اڈوں اور ایران کی جانب سے طالبان کے ساتھ دفاعی معاہدات نے امریکہ کو پریشان کر دیا۔ طالبان اور ایران کا وفد ایک بڑی ڈیل کے لیے ماسکو جا پہنچا۔ مڈل ایسٹ کی طاقتوں نے امریکہ کو افغانستان سے نکالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ طالبان کی جانب سے بڑے حملوں میں تیزی امریکہ کے لیے اپنا بچاؤ مشکل ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے افغان امن معاہدے پر نظر ثانی کے بیانات سے امن معاہدے کے مستقبل پر غیر یقینی کے سیاہ بادل منڈلانے لگے ہیں۔ امن معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان نے بھی سفارتی کوششیں تیز کی ہیں۔ طالبان وفد ایران کے بعد روس پہنچ گیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان امن معاہدے سے امید کی کرن پیدا ہونے لگی تھی۔ ٹرمپ کا بستر گول کرنے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ افغان پالیسی بھی از سر نو طے کرنے کے لیے پر تولنے لگی ہے۔ امریکی وزارت دفاع اور پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے طالبان پر معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کا الزام دھرا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے مئی تک افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کے وعدے کو مشروط قرار دے دیا، تو وہیں امریکی حکام کی جانب سے افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کے دعوے نے بھی امن معاہدے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی جانب سے طالبان کے وعدوں کو جانچنے کے بیان سے بھی معاہدے پر بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان کی جانب سے بھی جوابی بیانات اور سفارتی دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان نعیم وردگ نے امریکی عہدیداروں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے وہیں امریکہ سے معاہدے کی پاسداری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سیاسی کمیشن کے سربراہ ملا غنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ طالبان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ماسکو یعنی روس بھی پہنچ گئے ہیں۔ طالبان کا ایک دوسرا وفد بھی عباس ستکزئی کی سربراہی میں ماسکو پہنچا ہوا ہے۔ ایران بنیادی طور پر ایک بڑے الائنس کو امریکہ کے خلاف تشکیل دینے کی تگ و دو میں مصروف ہے تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ کو کک آؤٹ کیا جا سکے۔ دوسری جانب چین نے بھی افغانستان میں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی چین نے تیزی کے ساتھ طالبان کے ساتھ معاہدے کیے، جن میں ایک بڑا دفاعی معاہدہ چین کی افغانستان کی انٹری کی صورت میں تھا۔ ناظرین اکرام، چین کے فوجی اڈوں کی خبر لیک ہونے پر امریکہ ہائی الرٹ ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد اگر افغانستان چین کے ہاتھ آ جاتا ہے تو چین پہلے ہی ایران سے معاہدہ کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنی دھاک جما چکا ہے۔ اس صورت میں وہ مشرق وسطیٰ کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس پر بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب ایران امریکہ سے اپنے زخموں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے اور اسے پتا ہے کہ افغان قوم اپنے آخری سانسوں تک لڑنے والی قوم ہے، اس لیے وہ افغان طالبان کے ساتھ معاہدات کر کے امریکہ کو افغانستان میں قیام کی صورت میں کرارا جواب دینا چاہتا ہے۔ ایران کی اس وقت دو رخی پالیسی ہے۔ ایک طرف وہ کسی طرح سے ایٹمی پروگرام کو مکمل کر کے دنیا میں خود کو ایک بڑی طاقت کی صورت میں سامنے لانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ قاسم سلیمانی اور محسن فخری زادے کے قاتلوں کو عبرتناک سزا سے بھی دوچار کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اپنے خون ناحق کا بدلہ طالبان کے ذریعے افغانستان میں مقیم امریکی فوج سے لینا چاہتا ہے۔ اس وقت افغانستان جل رہا ہے اور طالبان اور افغان فورسز کے درمیان روزانہ کی بنیادوں پر خون ریز جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روز قبل بلخ میں مسجد پر حملے میں 30 افغان نمازیوں کی شہادت کا بدلہ طالبان نے سیکیورٹی فورسز پر خود کش حملوں اور بارودی گاڑی کو ٹکرا کر لیا ہے، جس میں 34 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔
तालिबान ने अमेरिका को भी वार्न किया है कि अगर अमेरिका जल्द इनखिलाब पर राजी न हुआ और वादे के मुआफिक मई तक अफगान सरजमीन को खैराबाद न कहा तो इस सूरत में तालिबान की जानिब से अमेरिकी फौजियों पर भी हमले किए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के बहरान के हाल में बड़ा नुक्ता अफगान अमन मुआहदा है। यह मुआहदा अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान और अमेरिका की बाहमी इत्तेफाक राय पर मबनी एक दस्तावेज है और इसमें पाकिस्तान का किरदार कुंजी की हैसियत रखता है। माजी में अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर निकाल कर अफगान बहरान का हल तलाश करने की कोशिश की थी जो कारगर न हो सकी। पिछले दिनों अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान तहरीरी मुआहदा अमन के तनाजुर में तारीखी अमल था। 18 बरस के बाद अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान किसी तहरीरी मुआहदे का हिस्सा बने। अहम सवाल अफगानिस्तान के अमन की मुकम्मल बहाली का है। अफगानिस्तान की बेहतरी का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान और इलाकाई इस्तेहकाम से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका की नई सियासी हुकूमत और अमेरिकी सदर जो बाइडन साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की दाखिली और खारजा पॉलिसी में तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं। इनमें अफगान मुआहदा भी शामिल है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की नई सियासी क़यादत की नई मुहिम जुई को देखते हुए दो पहलू सामने आए हैं। अव्वल, अफगान हुकूमत ने भी अमेरिका के सामने अपना यही मौक़िफ़ पेश किया है कि अफगान तालिबान तशद्दुद को जारी रखकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दोम, अमेरिका और अफगान हुकूमत के तर्ज अमल पर जवाबी रद्द अमल तालिबान ने भी दिया है। उनके बकौल अफगानिस्तान में तशद्दुद को बराह रास्त तालिबान से जोड़ना दुरुस्त नहीं, हम मुआहदे के साथ हैं और अगर अमेरिका या अफगान हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी ना की या इसे खराब करके हम पर बदइतिमादी की तो इसके संगीन नताइज का सामना अमेरिका और अफगान हुकूमत को ही होगा। अफगान तालिबान के बकौल अमन मुआहदे की बॉल अमेरिका की कोर्ट में है, वही फैसला करे कि उसे जंग और अमन में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर कुछ माह कबल तक ऐसे लग रहा था कि अफगान अमन मुआहदा तमाम फरीकैन की मदद से न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि इसके मुस्बत नताइज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अमेरिका में नई सियासी क़यादत के आने के बाद नए शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं जो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान में जारी अमन की कोशिशों को पीछे की तरफ धकेल सकती हैं। इस वक्त अमन की बात को पीछे की तरफ धकेलना अफगानिस्तान समेत खित्ते के अमन को पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। अमेरिकी इदारे इंस्टीट्यूट फॉर पीस के बकौल अमेरिका की नई सियासी क़यादत को जोश या जल्दबाजी में फैसला करने की बजाय अफगानिस्तान के हाल में पाकिस्तान के साथ तामीरी ताल्लुकात को कायम करना होगा। उनके बकौल पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में भारत, चीन और अफगानिस्तान बराह रास्त असर अंदाज होंगे। असल में पाकिस्तान का मसला ये है कि उसे हर सतह पर भारत की मुखालिफत का सामना है। भारत अफगानिस्तान के अमन को भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी से जोड़ता है। यही वजह है कि भारत की पूरी कोशिश है कि इस अफगान अमन मुआहदे को खराब किया जाए और इसके लिए भारत और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का बाहमी गठजोड़ भी है। इसी तरह भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी सियासी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार अहमियत का हामिल होगा कि वो पाकिस्तान को किस ऐनक से देखेगा और उसकी तरजीहात में भारत और पाकिस्तान कहां खड़े होंगे। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान अपने फैसलों में आज़ाद हैं। पाकिस्तान का किरदार एक मुआवनतकार का ही है। ये समझना कि हम जो कुछ तालिबान को कहेंगे वो मिनोआन हमारी बात मानने के पाबंद हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। इसी तरह अमेरिका को माजी से सीखना होगा कि मसले का सियासी बुनियाद पर हल करने में दानिशमंदी होगी। इसी तरह अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार कुंजी की हैसियत रखता है और उसे हर सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इस बात का भी तजिया करना चाहिए कि अफगान हुकूमत का खुद अफगान अमन मुआहदे में क्या किरदार है। अफगान हुकूमत नई अमरीकी हुकूमत को देखकर जो सोलो फ्लाइट इख्तियार कर रही है वो भी मामलात में खराबी पैदा करने का सबब बन रही है। अफगानिस्तान में तशद्दुद की सियासत को महज अफगान तालिबान से जोड़ना और अफगान हुकूमत को सियासी रिलीफ देना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं। अफगानिस्तान में दाखिली अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह अफगान हुकूमत भी है जो कई महाज पर कमजोरी दिखा रही है। अफगान हुकूमत में कई लोग भारत की ख्वाहिश पर मनफी सियासत कर रहे हैं और इस अमन मुआहदे को खराब करने के खेल का हिस्सा बने हुए हैं। पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह अफगान अमन मुआहदे की कामयाबी से जुड़ी है। अमेरिका अपनी पॉलिसी में नई सियासी मुहिम जुई, टकराव या नए सिरे से कुछ करने की हिकमत अमली के बजाय मामलात में बेहतरी पैदा करे।
امریکہ پاکستان سمیت تمام فریقین کی مشاورت سے آگے بڑھے اور ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کرنے، ورنہ موجودہ صورتحال میں ایران، چین پوری طرح سے افغان طالبان کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں جو کسی صورت میں امریکہ اور بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔